Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. The first topic we are going to discuss is about the electoral bond scheme. You have been reading about the electoral bonds since few days in the newspaper. Today we'll get to know what are electoral bonds and why they are a point of concern at this time before the elections. Okay. It's in the news that the Supreme Court dismissed petitions seeking to stay the sale of fresh electoral bonds. Here, petition was filed to stay the sale of fresh electoral bonds ahead of the assembly elections, and this petition was dismissed by the Supreme Court. Okay, it is regarding to the elections in the West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam and Puducherry. So now let's see what is the petition all about, who filed this petition and for which reason they have filed this petition. The pending challenge. It was filed by the Association for Democratic Reforms and Common Cause. Okay, Association for Democratic Reforms and Common Cause, they together filed this petition, and these are the organization. The Association for Democratic Reforms work for electoral transparency and accountability. అంటే ఏంటి, ఎలక్షన్స్లోని మొత్తం ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ నోన్ టు ద సిటిజన్స్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ ప్రాసెస్. లైక్ సే ఫర్ ఫండింగ్ తీసుకుందాం, ఆ మనీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏ పార్టీస్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, హౌ మచ్ అమౌంట్ దే ఆర్ గెటింగ్, హౌ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్, ఇవంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి. అండ్ దే షుడ్ బి అకౌంటబుల్ ఫర్ ద మనీ దే ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ విచ్ సోర్స్ అండ్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్, అంతా కూడా అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి అని చెప్పి ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసం వర్క్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రాటిక్ రిఫార్మ్స్. విల్ గెట్ టు నో మోర్ అబౌట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ రిలీజెస్ డేటా అబౌట్ ద electoral bonds, like which party is getting how many bonds, how much amount they are getting in the form of electoral bonds. Okay, next, the court had admitted the plea and sought responses from the government and election commission of India. However, the case has not been heard in detail since then. Okay, first court had admitted the plea, it has taken the plea and it sought for responses from both government and the election commission, but ఇట్ హ్యాడ్ నాట్ బిన్ హర్డ్ ఇన్ డీటెయిల్ సిన్స్ దెన్. అప్పటి నుంచి హియరింగ్ అనేది అయితే మొత్తం డీటెయిల్గా ఏమీ జరగలేదు. కేసు అయితే కోర్టులో అడ్మిట్ అయితే అయింది, కానీ దాని గురించి హియరింగ్ అనేది ఏది కూడా ఇప్పటి వరకు డీటెయిల్గా రాలేదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఛాలెంజింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్టోరల్ బాండ్ స్కీమ్, the petitioners had asked the court to declare all political parties as public officers, to bring them under the ambit of the Right to Information Act and compel political parties to disclose their income and expenditure. The first thing what they are pointing out is they are saying that it is against the constitutionality. ఏదైతే ఉందో ఎలక్టరల్ బాండ్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో, it is not as per the provisions of the constitution because it is not transparent, it is not clearly told to the citizens from where they are getting the amount in the form of electoral bond. So it is against the constitution. And the other thing what they are saying is the political parties which are there, they have to be considered as the public officers and they have to be bring under the ambit of right to information. As we know, as per the Right to Information Act, we have the right to ask for any information which we want. So if these political parties also come under the ambit of political, if they are considered as public officers, even then they are responsible to provide us with the రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో, ఏ విధంగా అయితే అన్ని పబ్లిక్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలో, అదేవిధంగా పొలిటికల్ పార్టీస్ని కూడా పబ్లిక్ ఆఫీసర్స్గా కన్సిడర్ చేయాలి. దెన్ అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద వస్తారు. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బై ద సిటిజన్స్ దే షుడ్ ప్రొవైడ్ దట్, ఇట్ ఈస్ దర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, అంటే జనరల్గా మనకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, వాళ్ళకి ఆ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఫ్రమ్ వేర్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద ఫండ్స్, హౌ మచ్ దే ఆర్ గెటింగ్ అండ్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్, ఎక్కడెక్కడ ఎంత యూజ్ చేశారు. Okay, next, new ruling came on another plea by the petitioner seeking a stay on the current sale until the court decides on the pending petition. ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టిన పిటిషన్ ఏంటి, ఎప్పటి వరకు అయితే ఆ ఫస్ట్ పెట్టిన పెండింగ్ పిటిషన్ మీద ఇంకా హియరింగ్ రాలేదు కాబట్టి అప్పటి వరకు కూడా వీటి సేల్ని ఆపమని చెప్తున్నారు. దేనివి ఏవైతే ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ముందు వాటిని సేల్ చేయకుండా స్టే పెట్టమని చెప్తున్నారు అనమాట. దాని గురించి సుప్రీంకోర్టు ఏవైతే చెప్పిందో నేను మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్లైడ్లో చెప్పాను. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ లెట్స్ సీ వాట్ దీస్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఆర్. ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అనేది ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు, ఇట్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ 2019 యూనియన్ బడ్జెట్. ఓకే, సారీ 2017, ఐమ్ సారీ. It is first announced in the 2017 Union Budget. Electoral bonds are interest-free bearer instruments. Okay.
ఫస్ట్ యాక్చువల్గా మనకి వచ్చినప్పుడు అందరూ ఏ విధంగా అనుకునేవారు అంటే ఓన్లీ పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్కి ఫండింగ్ అనేది ఇస్తారు వితౌట్ డిస్క్లోజింగ్ దేర్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి. బట్ ఇప్పుడు ఏమిటవుతుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అనేవి ఇండివిజువల్ కానివ్వండి ఎవరైనా సరే ఇవ్వచ్చు అనమాట. వితౌట్ డిస్క్లోజింగ్ ద డీటెయిల్స్ దే క్యాన్ గివ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్. ఎర్లియర్ అలా ఉండేది కాదు, ఎవరు ఇస్తున్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి, you don't have to give your details while giving or funding any organization. They announced in the 2017 Union Budget. Electoral bonds are interest-free bearer instruments used to donate money anonymously to political parties. It means they don't need to disclose the details, they can donate it anonymously. A bearer instrument does not carry any information about the buyer or payee and the holder. So here you won't get any information about who is giving and to whom they are giving or how much amount they are giving. You will not know any of the information. Who will not know? The citizens will not be knowing it. Okay? The bonds are sold in multiples of thousands, 10,000s, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore. So what is the value of each bond? They are of different denominations like 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore. ఏ విధంగా అయినా సరే ఈ బాండ్స్ అనేవి ఉండొచ్చు. And State Bank of India is the only bank authorized to sell them. So who is going to sell these bonds? State Bank will be selling, and the person who want to donate, he will be buying from the State Bank and he will be donating to the party which he want to donate. So who will be having all the information regarding all these transactions? Only the State Bank. No other bank is authorized to do so. And no one will be knowing who is buying these bonds and who is giving to the bonds to whom. Only State Bank will be having this information. Donors can buy and subsequently donate bonds to a political party which encash the bonds through its verified account within 15 days. So I want to donate to a particular party. I'll go to the State Bank. I'll buy the bond. If I want to buy 10,000 rupees bond, I'll buy a 10,000 bond. If I want to donate 1 crore, I'll buy 1 crore bond. If I want to donate 10 crores, then I'll take these 1 crore bonds as 10 bonds. I'll be taking 1 crore, 1 crore. Okay. And now I am going to take these bonds and I'll give to the political party to whom I want to donate. Then they can encash these bonds again in the bank within 15 days. Okay. So here, who will be knowing who is donating? Only the State Bank is knowing. The citizens can never know who is buying the bonds from the State Bank and to which party they are giving. Completely, the citizens are blind to it. They cannot know. Okay. There is no limit on the number of bonds an individual or company can purchase. So if you want to go and buy from the State Bank, it cannot put any limitation on that. It cannot say that you can buy only till 10 crores, you can take only 2 crores. It cannot say like that. I may be an individual or I may be a company. I can buy any number of bonds as per my wish. I can donate to any party. There is no restriction and there is no limit on that. If a party hasn't encashed any bonds within 15 days, SBI deposits these into the Prime Minister Relief Fund. If, see, here I am the one who is donating. I have bought these bonds from the State Bank and I have given to a political party. But this political party didn't encash it within 15 days. Then what happens? State Bank deposits these into the PM Relief Fund again. Okay? A total of 12,924 electoral bonds worth rupees 65,034.78 crore have been sold in 15 phases between March 2018 and January 2021. So till now, total of 12,924 bonds are sold from 2018 to 2021. Now these are some charts which I have taken and this is given by ADR which we have discussed earlier. Okay, ADR's report. Income from known sources. Okay, it is just the income from the known sources. It is rupees 467.13 crores. That is 36%. 36% is from the known sources. Next, income from the unknown sources is 689.44 crores. That is 53%. It means 36% is from the known sources, 53% is from the unknown sources, and income from other known sources is 136.48 crore. That is 11%. Okay.
So this is the division area. Here you can clearly see that majority of the portion of these bonds is from the unknown sources. Here we don't know who donated this. Okay, this is for the financial year 2017 to 18. Here they have mentioned that income of the national parties less CPM, means CPM is not included in this. This is only the income of the national parties. Next, income of the national parties financial year 2018 to 19. Here, income from the known sources is 951.66 crore, that is 25.38. One thing you have to observe is in the earlier case, in the earlier year, it was 36% from the known sources. But now, the percentage decreased, means known sources నుంచి వచ్చింది తగ్గిపోయింది and unknown sources నుంచి వచ్చింది పెరిగిపోయింది. Earlier it was 53 around and it is now 67.02%. Okay, it means 2512. Okay, 2512 crores are from the unknown sources. Here the number of bonds which are from the unknown sources increased. Again, from the other unknown sources which was in the earlier year 11%, it is now 7.59%. Even this decreased. Here you can observe the trend that the number of amount which they got from the unknown sources, the percentage has increased. Next, reason for challenging, why they have actually applied for, why they have filed this petition. One thing, as I have already discussed, they are working for the transparency and accountability. అంటే ఏంటి, ప్రజలకి తెలియాలి ఎందుకు ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఎంత ఇస్తున్నారు అన్నది ప్రజలకి తెలియాలి. For that reason they are working. So what is the motive? The voters will not know which individual, company or organization has funded which party or to what extent. అంటే ఏంటి, ఎవరికి ఇచ్చారో తెలియదు అండ్ ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చారు అన్నది కూడా తెలియదు. Before the introduction of electoral bonds, parties had to disclose details of all donors who have contributed more than 20,000. Okay, ఇది మన 2017లో మనకి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ వచ్చాయని చెప్పాను. బట్ వాట్ వాస్ ద కేస్ ఎర్లియర్? అది రాకముందు ఏం జరిగేది? బిఫోర్ ద ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ 2017లో రాకముందు 20,000 కంటే ఎక్కువ ఎవరైనా డొనేట్ చేస్తే దే హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ ద టోటల్. ఇప్పుడు నేను 10,000 donate చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకో, I don't have to give my details. But if I want to donate something more than 20,000, I have to disclose my details. Okay, but after ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? You don't need to disclose your details. You can anonymously donate to any party you want in the form of electoral bonds. According to transparency activists, the change infringes the citizens' right to know and makes the political class even more unaccountable. So ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇంకా unaccountable అయిపోయారు. They don't have to tell where they are, from where they are getting, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎంత వస్తుంది. They don't have to tell, as there is no need to disclose as per the electoral bonds, and it is against our right to know. Okay, మనం తెలుసుకోవాల్సిన హక్కు మనకు ఉంది, but we are not allowed to know here. Second reason, electoral bonds provide no details to the citizens. Here one thing you have to know is, if I want to know who is giving how much amount to which party, but if the government wants to know, it can easily access the data from the state bank. Here you have to find this important difference. Citizens cannot access the data, but if the government of the date, the government which is on date, it can access the donors details by demanding the data from the State Bank of India. Next, the printing of these bonds and SBI commission. Okay, బాండ్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ఎంతైతే అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుందో అండ్ ఇదంతా చూసుకుంటుంది ఎవరు? ఇప్పుడు ఎస్బీఐ కదా. సో ఎస్బీఐకి ఇవ్వాల్సిన కమిషన్ ఫర్ ఫెసిలిటేటింగ్ ద సేల్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ ఈస్ పేడ్ ఫ్రమ్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. See here, we are not allowed to know who is paying, how much amount he is paying and to whom he is paying or donating. Okay, the government can access it, but the citizens cannot access. But ఆ బాండ్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ఆ ఎస్బీఐ అదంతా మేనేజ్ చేస్తున్నందుకు ఎస్బీఐకి ఇవ్వాల్సిన కమిషన్ అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నారు? ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ నుంచే ఇస్తున్నారు. ఓకే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అండ్ ఫ్రమ్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ. హూ ఆర్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్? వీ ద పీపుల్ ఆర్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్. ఓకే, ఇదంతా కూడా మనకి ఏడిఆర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం చెప్పారు. నెక్స్ట్, ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ బికమ్ పాపులర్. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత పాపులర్గా ఉన్నాయి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనేవి? ఎందుకు అందరూ ఎక్కువగా, వై దే ఆర్ చూసింగ్ దిస్? ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ హ్యావ్ బికేమ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ రూట్ ఆఫ్ డొనేషన్. More than half the total income of the national parties and the regional parties analyzed by ADR for the financial year 2018 to 19 came from electoral bonds donation. I have already shown you in the picture. ఎంత 67% నియర్లీ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అన్నోన్ సోర్సెస్ నుంచే వస్తుంది.
The BJP is biggest beneficiary. Who is the biggest beneficiary out of this? BJP is the biggest beneficiary, having received 1660.89 crore or 60.17% of the total 2760.20 crore received by parties via electoral bonds in 2017 to 18 and 2018 to 19. So ఇక్కడ 2017 to 19 వరకు చూసుకుంటే మనకి అంత అమౌంట్లోని కూడా 60% ఆఫ్ ద ఎలక్టరల్ బాండ్స్ ఆ గివెన్ టు బీజేపీ. అంటే ఎవరు బాగా బెనిఫిట్ అయింది ఇక్కడ? బీజేపీ. నెక్స్ట్, what is the role of EC here? Okay, EC ఏం చేస్తుంది? EC, what points EC has raised? The EC had objected to amendments in the Representation of the People's Act that exempt political parties from disclosing donations through this route. 2017లో ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చిందో అప్పుడే ఈసీ అబ్జెక్ట్ చేశారనమాట. ఏమని? డోంట్ మేక్ దిస్ అమెండ్మెంట్స్, దీనివల్ల పీపుల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండదు. యాజ్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ నో నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ యువర్ డీటెయిల్స్ వెన్ యూ ఆర్ డొనేటింగ్ ఎనీ అమౌంట్. సో ఇది డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి వద్దు, ఆ అమెండ్మెంట్ చేయొద్దు అని అప్పుడే వాళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేశారు. The EC had asked the government to reconsider and modify the above amendment. This is the first thing which they have raised. Second, asking the government to withdraw the new provision. The EC had written in writing what they have said. In a situation where the contribution received through electoral bonds are not reported. ఎప్పుడైతే ఎలక్టరల్ బాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రిపోర్ట్ చేయట్లేదో, అంటే ఎవరు ఇస్తున్నారు ఎంత ఇస్తున్నారు అని ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ చేయట్లేదో, ఆన్ పర్యూసల్ ఆఫ్ ద contribution report of political parties, it cannot be ascertained whether the political party had taken any donation in violation of the provision under section 29 clause B of the RP Act. Okay, వాళ్ళు ఏదైతే అమౌంట్ తీసుకున్నారో అది సెక్షన్ 29 క్లాస్ బి ఆఫ్ ద ఆర్పీ యాక్ట్కి అగెయిన్స్ట్గా ఉందా లేదా, దాన్ని వయలేట్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ మచ్ అమౌంట్ దే ఆర్ టేకింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ దే ఆర్ టేకింగ్, దెన్ డెఫినెట్గా ఇది దీన్ని వయలేట్ చేస్తుందో లేదా అన్నది మనకి ఏ విధంగా తెలుస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్ట్ అబౌట్? Which prohibits the political parties from taking donations from government companies and foreign sources. As per this section, they shouldn't take any donations from any government company. Okay, government companies నుంచి తీసుకోకూడదు and foreign sources నుంచి కూడా తీసుకోకూడదు. బట్ ఇప్పుడు మీరు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్లోని యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ నో నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద అమౌంట్, దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ మే బీ ఇన్ వయలేషన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. ఓకే, ఏదైతే సెక్షన్ ఉందో దాని ప్రకారంగా వైలేట్ చేయొచ్చేమో, ఎవరికి తెలుసు? వీ డోంట్ నో, యాజ్ వీ డోంట్ నో ద సోర్స్ ఫ్రమ్ వేర్ దే ఆర్ గెటింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 points raised by EC. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ సూయజ్ కెనల్. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువగా న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అంటే, జస్ట్ ఫస్ట్ సీ ద పిక్చర్ హియర్. ఇది ఒక నారో ఛానల్ విచ్ ఈస్ మ్యాన్ మేడ్. ఓకే, ఎందుకోసం అని చేశారన్నది నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయితే ఈ నారో ఛానల్లో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఒక షిప్ అన్నది ఇలాగా అడ్డంగా ఉండిపోయింది. ఓకే, నౌ ద షిప్ ఈజ్ here and it is not allowing any other ships to go here. Endukani? Because it blocked the way. Okay, due to some winds or storms, it blocked the way of the canal. So ships from this side or this side are not able to move. Dini valla em avutundi? The ships which have to go from this way, they have to choose another path which is a very long distance, and from this way the same thing. So what is happening now? There is a delay in the transportation of these products, and a lot of products are held in this container which is a very big vessel. So here ఇక్కడ కంటైనర్స్లో చాలా ఉండిపోయింది, ఇంక్లూడింగ్ ఆయిల్. ఇంకా ఏవైతే ఆయిల్ కానీ ఇవన్నీ ఇంకా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఆగిపోయి దే హ్యావ్ టు చూస్ అనదర్ వే, దే హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ నౌ ఫ్రమ్ అనదర్ వే. సో హియర్ నౌ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టైమ్ టేక్స్ ఎ లాంగ్ టైమ్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అయ్యింది, అన్ని ప్రైజెస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. హియర్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డ్యూరబుల్ గూడ్స్, ఈవెన్ పెరిషబుల్ గూడ్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఏంటి, ఎక్కువ రోజులు అలా షిప్స్లో ఉండిపోయినా పాడయ్యేవనే కాదు, కొన్ని 2-3 daysకి పెరిష్ అయిపోయి కూడా ఉన్నాయి, విచ్ హ్యావ్ టు ఇమీడియట్లీ రీచ్ ద డెస్టినేషన్స్. సో ఇట్ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద గ్లోబల్ ట్రేడ్. సో ద న్యూస్ ఈస్ global trade has been impacted after a container ship got stuck in the Suez Canal. So what is the name of this canal? ఇది Suez Canal. ఇది ఎక్కడ ఉంది, లొకేషన్ అంతా నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ సింపుల్గా ఒక చిన్న పిక్చర్ వేసి మీకు చూపిస్తాను. లైక్ సే దిస్ ఇస్ ఆఫ్రికా. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే షిప్స్ మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాయో, దిస్ ఈజ్ Suez Canal విచ్ గివ్స్ ఏ బైపాస్ రూట్ అనుకుందాం మనం. పెద్ద రూట్ తీసుకోకుండా ఈజీగా అక్కడికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడానికి ఇది ఒక చిన్న రూట్. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ చిన్న రూట్లోని ఇప్పుడు ఈ షిప్ అన్నది బ్లాక్ చేసింది. సో నౌ ద షిప్స్ కెనాట్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ దిస్ వే బికాస్ ఇట్ బ్లాక్డ్ ద వే టు అండ్ ఫ్రో. సో నౌ the ships which have to reach this destination, they have to travel all the way from the tip of the Africa
and again they have to go here. అదే విధంగా ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా రావాలి అన్నా అవి కూడా మొత్తం ఆఫ్రికా అంతా చుట్టి కింద నుంచి మళ్ళీ రావాలి. సో ఎంత డిస్టెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వీళ్ళు ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇదంతా తిరిగి వెళ్ళాలి అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ పడుతుంది. సో హియర్ టైమ్ ఇంక్రీజింగ్, ద ఫ్యూయల్ విల్ బి increasing. So let's see what actually is the history of the Suez Canal, how it got constructed and everything. Okay, Suez Canal, it is the 193 kilometer waterway that is pivotal in connecting Europe and Asia. So it is the way which connects the Europe and Asia. If you see here Africa, ఇదంతా మనకి ఇటువైపు అంతా ఏముంది, ఏషియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ టిప్ పైన టాప్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా మనకి యూరప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏవి వెళ్ళాలన్నా ఇలా ట్రావెల్ చేసి ఇలా యూరప్కి వెళ్ళాలి. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ it is a narrow channel through which they can easily go to Europe. From Asia you can easily travel to Europe through this small canal. If the small canal is closed, then you have to travel all the way again from here and you have to reach here. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాబ్లం అయింది, ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ అయింది కాబట్టి they had to travel this way. Okay, so this is a small channel which is connecting Europe and Asia. It is located in Egypt. The artificial sea level waterway was built between 1859 and 1869, linking the Mediterranean Sea and the Red Sea. So here the Mediterranean Sea and the Red Sea are connected through this canal, and it is the artificial sea level waterway. It is a man-made canal. Okay, it was built between 1859 and 1869. Now, as the shortest route between the Atlantic Ocean and lands around the Indian and Western Pacific Oceans, the canal is one of the busiest waterways in the world. As it's clear that it is the shortest way, because of that it became the busiest way. All will be definitely opting this way only to travel their goods, because no one want to travel a long distance with their goods, negating the need to navigate around the Cape of Good Hope. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మీకు టిప్ వేసి చూపించాను కదా, ఇలా ఆఫ్రికా తాలూకా టిప్, ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది, కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్. ఇది దీని చుట్టూ తిరిగి వెళ్లకుండా దే ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ ది షార్ట్ కట్, and thus cutting distance by up to 7,000 km. By using the shortcut you are able to cut your traveling distance by 7,000 km. Political, financial and technical problems have resulted in the canal shutting down 5 times, the last closure lasting 8 years before reopening for navigation in June 1975. It means that ఇది ఎప్పటి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేశారో, బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ రీజన్స్ కానివ్వండి, ఫినాన్షియల్ కానివ్వండి, టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇప్పటికీ 5 times ఈ కెనల్ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు క్లోజ్ చేశారు, బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ రీఓపెన్డ్ అగైన్ ఇన్ 1975. ఎన్ని రోజులు క్లోజ్ చేసి ఉంచారు, ఇది 8 years కంటిన్యూస్గా క్లోజ్ చేసి ఉంచారు. Now let's see the history, how it started and everything. Okay, the canal had existed in one form or the other since the construction started under the reign of Senusret III, Pharaoh of Egypt, 1887 to 1849 BC. I'm not able to pronounce this name. Okay, ఎప్పుడు ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారంట, అండర్ హిస్ రైన్ ఇన్ 1887 to 1849 BC. Many kings who ruled later kept improving and expanding this canal. Okay, అతని టైంలో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు కన్స్ట్రక్షన్, దాని తర్వాత ఎవరైతే కింగ్స్ వచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ వెళ్ళారు. ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్ picked up pace around 300 years back as maritime trade between Europe and Asia became crucial for many economies. Okay, though it is not a new thing, that the canal is not a newly formed one. Its construction started in 1887. Okay, and it picked up pace around 300 years back when the trade between Europe and Asia became crucial for many economies. As we know, most of the trade was between Europe and Asia because ఏషియాలో ఏవైతే ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటికి యూరప్లో మంచి డిమాండ్ ఉండేది. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ద స్పైస్, టీ, ఇంకా అన్నీ కూడా. ఓకే, కాటన్, ఇక్కడ వాటికి డిమాండ్ ఎక్కువ అక్కడ ఉండడం వల్ల దే వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఏ ట్రేడ్ రూట్ విచ్ విల్ బీ ఆఫ్ లెస్ డిస్టెన్స్ అండ్ విచ్ విల్ బీ వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ దెమ్. సో ఎప్పుడైతే ట్రేడ్ రూట్ ఎక్కువగా డెవలప్ అయిందో అప్పుడు ఈ సూయజ్ కెనాల్ని డెవలప్ చేయాలి అనేది ఎక్కువ అయింది. హియర్ నౌ యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్. ఓకే, ఇది గల్ఫ్ ఆఫ్ సూయజ్. ఓకే, దీన్ని మనం సినాయ్ పెనిన్సులా అని చెప్తాం. ఇదంతా ఈజిప్ట్ నుంచి చిన్నగా ఇలా ఏదైతే ఉందో మనకి
దీన్ని ఏమంటారు? సినాయ్ పెనిన్సులా. పెనిన్సులా అంటే తెలుసు కదా మీకు, ల్యాండ్ కింద క్వార్టర్ పార్ట్ కింద ఏదైతే వీ షేప్లో ఉందో అదంతా కూడా మనకి 3 sides కూడా వాటర్తో కవర్ అయి ఉంటుంది. 1 side ల్యాండ్ ఉంటుంది, 3 sides కూడా మనకి కిందనంతా వాటర్ బాడీ ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ లైక్ మన ఇండియా ఎలా అయితే ఉందో కింద పెనిన్సులా ఆ టైప్లో. అయితే దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? సినాయ్ పెనిన్సులా. సినాయ్ పెనిన్సులా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ వాటర్ బాడీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? దిస్ ఈస్ గల్ఫ్ ఆఫ్ సుయెజ్. ఓకే, ఇది రెడ్ సీ. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు, ఇక్కడ ఉన్న మెడిటరేనియన్ సీని అండ్ ఈ రెడ్ సీని కనెక్ట్ చేయాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్? ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ దిస్ సూయజ్ కెనల్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ద వే. ఇక్కడ నుంచి రెడ్ సీ నుంచి మనకి మెడిటరేనియన్ సీకి కనెక్ట్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ షార్ట్ కట్ అనమాట. లేదు ఇక్కడికి మీరు వెళ్ళాలి అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ద డౌన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ దేర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ షార్ట్ వే. యూజింగ్ దిస్ సూయజ్ కెనల్ దే క్యాన్ ఈజీలీ గో టు ద మెడిటరేనియన్ సీ. మెడిటరేనియన్ సీ పైన అంతా మనకి ఏముంది? ఇంకా యూరప్ ఉంది. యూరప్ ఏ కంట్రీ కానీ ఈజీగా విల్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ దేర్. సో ఇప్పుడు ఈ కెనల్ దగ్గరే మనకి అబ్స్ట్రక్ట్ అన్నది జరిగింది. షిప్ అనేది ఇలాగా స్టక్ అయి ఉంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి ఏవి కూడా పాస్ అయ్యి వెళ్ళడానికి అవడం లేదు. అగైన్ దే ఆర్ ఫైండింగ్ ద సెకండ్ రూట్. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పే దాంట్లోని స్టోరీలోని ఇంకా ఇజ్రాయెల్ టాపిక్ కూడా వస్తుంది. సో జస్ట్ ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ ద లొకేషన్ వేర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ఇజ్రాయెల్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఈజిప్ట్ పక్కనే మనకి ఉన్నది ఇజ్రాయెల్. ఓకే, నెక్స్ట్, in 1799 Napoleon's effort to build a proper canal was brought to an end due to an inaccuracy in the measurements accuracy కరెక్ట్గా లేకపోవడం వల్ల ఆయన బిల్డ్ చేయాలనుకున్నది, కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే చేయాలనుకున్నారో అది సరిగ్గా జరగలేదు. ఎవరు? 1799లో డ్యూరింగ్ ద నెపోలియన్ టైమ్. ఇన్ ద మిడ్ 1800s French diplomat and engineer Ferdinand de Lesseps convinced the Egyptian viceroy Syed Pasha to support the canal's construction. సో ఇక్కడ ఎవరు అడిగారు? ఫ్రెంచ్ డిప్లొమాట్ అండ్ ఇంజనీర్ ఏం చెప్పారు? హీ కన్విన్స్ ద ఈజిప్టియన్ వాయిస్రాయ్. అప్పుడు ఎవరు వాయిస్రాయ్? సయ్యద్ పాషా. దేనికోసం చెప్పి కన్విన్స్ చేశారు? కెనల్ తాలూకా కన్స్ట్రక్షన్ని డెవలప్ చేయడం కోసం. ఇక్కడ ఎవరికి బెనిఫిట్? ఇక్కడ అది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్గా యూరోపియన్ కంట్రీస్, బికాస్ దే వాంట్ టు గెట్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఏషియన్ కంట్రీస్. సో దే వాంట్ ఎ షార్ట్ కట్ రూట్. సో ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ ఇస్ ఆల్సో అన్ యూరోపియన్ కంట్రీ. దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అంటే దీన్ని త్వరగా చేయాలి, కెనల్ చేస్తే దాని వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి దే మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఇట్. ఇన్ 1858 ద యూనివర్సల్ సూయజ్ షిప్ కెనల్ కంపెనీ was tasked to construct and operate the canal for 99 years. సో 1958లో ఎవరికి ఇచ్చారు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ద యూనివర్సల్ సూయజ్ షిప్ కంపెనీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. వీళ్ళేంటి? దే క్యాన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఇట్ అండ్ దే క్యాన్ ఆపరేట్ ఇట్ ఫర్ 99 years. వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత మరి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకేంటి లాభం? సో 99 years వరకు వాళ్ళే ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనే కండిషన్తో ఇచ్చారు. మనకి యూ మైట్ బీ లెర్నింగ్ ఇన్ ఎకానమీలో మీరు వినే ఉంటారు కదా, మనకి కొన్ని ఏమైనా సరే కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తారు, కొన్ని మీరు జస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇచ్చేయాలి ఒక కేసులో. సెకండ్ కేసులో ఏంటి? యూ విల్ బి అలౌడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ ఆపరేట్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి? కొన్ని ఏంటంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు కొంత వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి ఇస్తారు, కొంత అమౌంట్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఆ విధంగా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఒకటేంటి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి కంప్లీట్గా కొన్ని ఇయర్స్ వరకు మీరే ఉంచుకుంటారు, మీరే మొత్తం అది ఆపరేట్ చేస్తారు. కొన్ని ఏంటి కొన్ని ఇయర్స్ వరకు మీరు ఆపరేట్ చేస్తూ గవర్నమెంట్కి కూడా కొంత షేర్ ఇస్తారు. కొన్ని చోట్ల ఏంటి జస్ట్ దే విల్ బి కన్స్ట్రక్టింగ్ అండ్ హ్యాండింగ్ ఇట్ ఓవర్ అంతే. ఇక్కడ ఏం కేసు చెప్పారు? దే హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ ఆపరేట్ ద కెనల్ ఫర్ 99 years. ఓకే, ఆఫ్టర్ విచ్ రైట్స్ వుడ్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద ఈజిప్టియన్ గవర్నమెంట్. ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్ చేయవలసిన పని యూనివర్సల్ సూయజ్ షిప్ కంపెనీ వాళ్ళది and they can operate it for 99 years. After that they have to hand it over to Egyptian government. Despite facing multiple problems ranging from financial difficulties and attempts by the British and Turks to halt construction, the canal was opened for international navigation in 1869. Okay, it was not a easy journey. Chala difficulties వాళ్ళు ఫేస్ చేయవలసి వచ్చింది. Still they were able to open it for international navigation in 1869. Okay, అయితే ఏమేమి డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేశారు? బ్రిటిష్ నుంచి ఇంకా తుర్క్స్ నుంచి కూడా దే ట్రైడ్ టు హాల్ట్ ద కన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్, ద ఫ్రెంచ్ అండ్ బ్రిటిష్ హెల్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద షేర్స్ ఇన్ ద కెనల్ కంపెనీ. ఆ కెనల్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో, ఎవరైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారో దాన్ని, అందులో మ్యాక్సిమం షేర్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి? ఫ్రెంచ్ అండ్ బ్రిటిష్. ద బ్రిటిష్ యూజ్డ్ their పొజిషన్ టు సస్టైన్ their maritime and colonial interest by maintaining a defensive force along the Suez Canal. సో వాళ్ళ డామినెన్స్, వాళ్ళ మెజారిటీ డామినెన్స్ ఉండడం కోసం ఏం చేశారు? ఆ సూయజ్ కెనల్ ఏదైతే ఉందో
అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోర్స్ని డిప్లాయ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఓకే, దే హ్యావ్ డిఫెన్సివ్ ఫోర్స్ అలాంగ్ ద సూయిజ్ కెనాల్ జోన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద 1936 ట్రీటీ. సో ఏ విధంగా వాళ్ళు అక్కడ డిప్లాయ్ చేయగలిగారు? దే వర్ అకార్డింగ్ టు ద 1936 ట్రీటీ. ఓకే, in 1954, facing pressure from Egyptian nationalists, the two countries signed a 7-year treaty that led to the withdrawal of British troops. తర్వాత టూ కంట్రీస్ మధ్యన ఏమని చెప్పి సైన్ చేశారు? ఈజిప్టియన్ నేషనలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రెషర్ ఎక్కువ పెట్టడం వల్ల దాని తర్వాత ఈ టూ కంట్రీస్ కూడా ట్రీటీ సైన్ చేసుకుని దే హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఏమని బ్రిటిష్ ట్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్టర్ 7 years దే హ్యావ్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ ట్రీటీ దే హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ దర్ ఫోర్స్. కాకపోతే తర్వాత ఏమైంది, ప్రెషర్ అనేది ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఈజిప్టియన్ నేషనలిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువైందో దెన్ దే సైన్డ్ అగైన్ ఏ 7-year ట్రీటీ దాట్ లెడ్ టు ద విత్డ్రాల్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ ట్రూప్స్. నా స్విస్ క్రైసిస్ ఏంటి? యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ చాలా సార్లు అది క్లోజ్ చేశారు అని చెప్పి. సో వీల్ సీ ద రీజన్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్లోజ్డ్. ఇన్ 1956 ఈజిప్టియన్ ప్రెసిడెంట్ అబ్దెల్ నజర్ నేషనలైజ్ ద సూయిజ్ కెనల్. ఓకే, ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేయాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా, ఆఫ్టర్ 99 years ఈజిప్టియన్ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు ఎవరు? అబ్దెల్ నజర్. అతను ఏం చేశారు? సూయిజ్ కెనల్ని నేషనలైజ్ చేశారు. మీన్స్ ఇట్ విల్ బి బిలాంగింగ్ టు దాట్ కంట్రీ ఈజిప్ట్ అని చెప్పి. టు పే ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్, ఎందుకోసం నేషనలైజ్ చేశారు? బికాస్ బై ఎర్నింగ్ ఫ్రమ్ దట్ దే వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ డ్యామ్ ఆన్ ద నైల్ రివర్ మీద వాళ్ళు డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకున్నారు. ఫర్ దాట్ టు పే ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ దే హ్యావ్ నేషనలైజ్ ది సూయిజ్ కెనల్. This led to the Suez crisis with UK, France and Israel mounting an attack on Egypt. So ఎవరెవరు ఒప్పుకోలేదు అలా నేషనలైజ్ చేయడానికి? యూకే అంటే ఎవరు? బ్రిటిష్ వాళ్ళు, ఫ్రాన్స్, ఫ్రెంచ్ పీపుల్ అండ్ ఇజ్రాయిల్ ఇందాక ఆల్రెడీ నేను మీకు చూపించాను, అది ఈజిప్ట్కి పక్కనే ఉంది. ఓకే, వీళ్ళ ముగ్గురు కలిపి ఏం చేశారు? దే అటాక్ ద ఈజిప్ట్. The conflict ended in 1957. After 1 year, the conflict ended. ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది? After the UN and United Nations got involved and followed by the first instance of the UN peacekeeping forces being deployed anywhere in the world. So, అప్పుడు ఏమైంది? కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది? When the United Nations people got involved and they have deployed their peacekeeping force. ఇలాగా వేరే ప్లేస్లోని ఎక్కడైనా సరే ఇలా వరల్డ్లోని డిప్లాయ్ చేయడం, పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ని డిప్లాయ్ చేయడం అన్నది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్. యుఎన్ వాళ్ళు పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ని పెట్టడం అన్నది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. నెక్స్ట్, ఈవెన్ యాజ్ ద ఆక్యుపైయింగ్ ఫోర్సెస్ withdrew their troops, the UN force were stationed at Sinai to maintain peace between ఈజిప్ట్ అండ్ ఇజ్రాయెల్. ఏవైతే ఫోర్సెస్ అప్పుడు వచ్చాయో 3 కంట్రీస్ ఎవరెవరని చెప్పాను నేను? ఒకటి యూకే, ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇజ్రాయెల్. ఓకే, వాళ్ళ ట్రూప్స్ని వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళిపోయారు. ఓకే, ఇట్ వాస్ సెటిల్, ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎండెడ్. ఎప్పుడు యుఎన్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇంటర్ఫియర్ అయ్యారో, పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ని తీసుకొని వచ్చారో, ఈ గొడవ తగ్గింది అండ్ దే వెంట్ టు దేర్ ప్లేసెస్. బట్ స్టిల్ యుఎన్ వాళ్ళ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సినాయ్ దగ్గర స్టిల్ దే మెయింటైన్. సినాయ్ అంటే దాకా నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, సినాయ్ పెనిన్సులా అని చెప్పి ఈజిప్ట్ పక్కన, దిస్ ఇస్ సినాయ్ పెనిన్సులా. ఇక్కడ యుఎన్ వాళ్ళ ఫోర్స్ని ఉంచారు. ఎందుకని? టు మెయింటైన్ పీస్ బిట్వీన్ ఈజిప్ట్ అండ్ ఇజ్రాయెల్. దిస్ ఇస్ సినాయ్ పెనిన్సులా ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇజ్రాయెల్. వీళ్ళ మధ్యన మళ్ళీ గొడవ జరగకుండా ఉండడం కోసం, పీస్ ఉండడం కోసం ఏం చేశారు? దే హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ దేర్ ట్రూప్స్ దేర్. నెక్స్ట్, క్లోజర్. యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, కెనల్ అనేది చాలాసార్లు క్లోజ్ చేశారని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ టైం ఎందుకు క్లోజ్ చేశారో చూద్దాం. In 1967, Nasser ordered the peacekeeping forces out of Sinai, leading to a new conflict. నాజర్ ఎవరు? అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈజిప్ట్ అతను ఏం చెప్పారు? వెళ్ళిపోమని చెప్పారు. ఎవరైతే పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని సినాయ్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోమన్నారు. సో అప్పుడు ఏమైంది? మళ్ళీ కొత్తగా ఇంకా న్యూ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వచ్చింది బిట్వీన్ ఈజిప్ట్ అండ్ ఇజ్రాయెల్. ఇజ్రాయెల్స్ ఆక్యుపైడ్ సినాయ్ అండ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ ఈజిప్ట్ క్లోజ్ ద కెనాల్ టు ఆల్ షిప్పింగ్. సో ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? సినాయ్ ఏరియా ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా మీకు ఈ విధంగా సినాయ్ పెనిన్సులా అని, దాన్ని వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు. ఆక్యుపై చేయగానే ఏమైంది? ఈజిప్ట్ క్లోజ్డ్ ద కెనల్. ఈజిప్ట్ ఏం చేసింది? ఆ కెనల్ ఏదైతే ఉందో షిప్పింగ్ అవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసేసింది అనమాట. ద క్లోజర్ లాస్టెడ్ అంటిల్ 1975. ఇది ఎప్పుడు 1967లో జరిగితే 1975 వరకు కూడా క్లోజ్ చేసే ఉంచేశారు దాన్ని. వెన్ ద 2 countries signed and disengagement accord, ఇద్దరు కూడా డిస్ఎంగేజ్మెంట్ అకార్డ్ సైన్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే ఆక్యుపై చేశారో అక్కడ నుంచి ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి. The canal was the focal point of the Arab-Israeli War of 1973. So, Arab-Israeli War ఏదైతే జరిగిందో 1973లో, the main focal point was this canal with the Arab coalition led by Egypt and Syria. So, ఇక్కడ అరబ్ coalition ఎవరెవరు? ఈజిప్ట్ అండ్ సిరియా. నెక్స్ట్, లైఫ్ లైన్. వై ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్? సూయజ్ కెనల్ కోసం కొట్టుకోవడం కానివ్వండి, క్లోజర్ అయితే ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కానీ ఇవంతా ఎందుకు అవుతుంది? వై ఇట్ ఈస్ సో లైఫ్ లైన్? సూయజ్ కెనల్ ఇస్ ఎందుకు ఇంత లైఫ్ లైన్ అంటే, ద కెనల్ కంటిన్యూస్ టు బి ద లైఫ్ లైన్ ఫర్ ఆల్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ ద వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్
as 10% of the global trade pass through it every year. మొత్తం గ్లోబల్గా ఎంతైతే ట్రేడ్ జరుగుతుందో అందులో 10% ఈ సూయిస్ కెనాల్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి వెళ్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లైన్ ఫర్ ద ట్రేడ్ బిట్వీన్ వెస్ట్ అండ్ ద ఈస్ట్. ఓకే, the average 50 ships that pass through it daily carry $9.5 billion worth of goods. చూడండి, on an average every day 50 ships will be traveling through that canal and they are worth 9.5 billion worth of goods every day. It's not in a year, every day. The freight and cargo include everything from crude to perishables. అంటే ఏంటి, ఆయిల్ దగ్గర నుంచి పెరిషబుల్ గూడ్స్ వరకు ప్రతిదీ కూడా అందులో నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి వెళ్తుంది. సూయిస్ కెనల్ బ్లాకెడ్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పాను కదా, దిస్ ఇస్ ద షిప్, ఏదైతే బ్లాక్ అయిపోయింది వే బికాస్ ఆఫ్ ద షిప్ అని చెప్పాను కదా, ఇది. డ్యూ టు వెదర్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఏ జెయింట్ కంటైనర్ షిప్ ఎంవి ఎవర్ గివెన్, ఏంటి దాని పేరు, ఎంవి ఎవర్ గివెన్, en route from China to the Netherlands. From where it is traveling, from China to Netherlands, this is the Asian country and this is an European country, ended up getting stuck in one of the canal's narrow stretches, thus blocking all traffic. Now what is the impact if it has struck? Over 200 ships are stuck on both sides of the canal, putting stress on global supply chain. So ఇప్పుడు ఈ ఒక కెనల్ మధ్యన ఈ ఒక షిప్ అనేది స్టక్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది, బోత్ సైడ్స్ చూసుకుంటే 200 షిప్స్ ఇంకా స్టక్ అయిపోయాయి. దీనివల్ల ఏమైంది, గ్లోబల్గా సప్లై అన్నది ఎఫెక్ట్ అయింది. ద లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ హౌ లాంగ్ ఇట్ లాస్ట్. ఎంతవరకు ఈ షిప్ ఇలా బ్లాక్ అయి ఉంటుందో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది గ్లోబల్ గానీ. బట్ సమ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ రైజ్ ఇన్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఆఫ్టర్ ద బ్లాకేజ్. యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దే ఆర్ ఈవెన్ క్యారింగ్ క్రూడ్ త్రూ దిస్ వే. ఏమైంది, ఆయిల్ ప్రైజెస్ కూడా రైజ్ అయింది. Experts estimate that this obstruction is causing $400 million loss per hour. ఒక గంటకి ఎంత లాస్ అవుతుంది, $400 million due to delay in delivery of the goods. The third topic is only 11% low-income countries make the data open. World Bank report. According to the World Bank report, it says that only 11% of the low-income countries are revealing their data. అంటే వాళ్ళ డేటా ఏదైతే ఉందో they are ఓన్లీ ఒక 11% కంట్రీస్ మాత్రమే ఇస్తున్నాయి, మిగతా కంట్రీస్ ఇవ్వట్లేదు. వై డూ దే నీడ్ ద డేటా? ఆ డేటా తీస్తేనే, లైక్ చూడండి, ఇప్పుడు నా కంట్రీలో లిటరసీ ఎంత ఉంది, ఇఫ్ ఐ గివ్ ద డేటా అబౌట్ దాట్, అప్పుడే వాళ్ళు ఇండియాలో ఉన్న లిటరసీ రేట్ ఎలా ఉంది, ఇండియా ఏ ర్యాంకింగ్లో ఉంది, ఏ స్టేజ్లో ఉంది, దే కెన్ అసెస్. ఇఫ్ ఐ రివీల్ ద పోవర్టీ అబౌట్ మై కంట్రీ, అప్పుడే వాళ్ళు ఇండియాలో పోవర్టీ ఎలా ఉంది, పోవర్టీ ర్యాంకింగ్స్లో చూస్తే ఇండియా ఎక్కడ ఉంది, అవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి. ఇఫ్ ఐ రివీల్ ద డేటా దెన్ ఓన్లీ దే విల్ నో. ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ ద డేటా అబౌట్ మై కంట్రీ, యూ కెనాట్ మేక్ ఎనీ అసెస్మెంట్ ఆర్ రిపోర్ట్ అకార్డింగ్ అబౌట్ మై కంట్రీ. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏం చెప్తుంది, 11% ఆఫ్ ద లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఆ ఓన్లీ ఓపెన్. అంటే మిగతా ఏదైతే కంట్రీస్ ఉన్నారో వాళ్ళెవరూ కూడా చెప్పడం లేదు, అసలు డేటా అనేది ఓపెన్గా ఇవ్వడం లేదు. మోస్ట్ కంట్రీస్ హ్యావ్ షీల్డ్ అవే ఫ్రమ్ అన్ ఓపెన్ డేటా పాలసీ, more so countries with developing economies, according to a recent World Bank report. అంటే ఏంటి, not just the low income countries, even the developing countries are not giving their data. Only 11% low income countries consistently made available with a license classifiable as open, the report flagged. The comparable rate for lower middle income countries was 19%. Okay, low income ఎంత ఉన్నాయి, 11%. లోవర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ నుంచి డేటా వచ్చింది, ఎన్ని కంట్రీస్ నుంచి వచ్చింది, ఓన్లీ 19%. ఫర్ అప్పర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ 22% అండ్ హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఆర్ 44%. ఇట్ మీన్స్ దట్ ద హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఆర్ రివీలింగ్ ద డేటా, ఆర్ షేరింగ్ ద డేటా. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ రివీలింగ్, ఇట్స్ లైక్ sharing the data. Okay, there is a gap of the data as they are not sharing the data in the low income countries, whereas the high income countries are openly sharing their data. Public intent data should be safeguarded as a global public good and resource to achieve equitable and sustainable development. Why actually they need this data? ఎందుకని అసలు అవసరం? As I have already told you, ఈక్విటబుల్గా అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఉండడం కోసం. ఇప్పుడు పలానా కంట్రీలోని ఎక్కువ జెండర్ గ్యాప్ ఉంది, అది తెలిస్తేనే దే కెన్ టేక్ సమ్ స్టెప్స్ టు డిక్రీస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ దెమ్. ఈ పోవర్టీ ఎక్కువగా ఉంది తెలిస్తేనే దే కెన్ టేక్ సమ్ మెజర్స్ టు హెల్ప్ దెమ్ అవుట్. ఇలా ఏం జరుగుతుందో కంట్రీలో అని తెలియాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ డేటాని షేర్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. పబ్లిక్ ఇంటెంట్ డేటా, ఎ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీస్, కెన్ బ్రింగ్ వాల్యూ టు డెవలప్మెంట్ బై ఇంప్రూవింగ్ సర్వీస్ డెలివరీ, prioritizing scarce resources, holding governments accountable and empowering individuals. ఇప్పుడు నా కంట్రీలోని వాటర్ అనేది లేదు. ఇఫ్ ఐ డోంట్ షేర్ ద డేటా విత్ విల్ ఎనీవన్ కమ్ టు హెల్ప్ మీ? నా కంట్రీలో చాలా హంగర్ ఉంది, పోవర్టీ ఉంది. వెన్ దే కెన్ కమ్ అండ్ హెల్ప్ మీ?
ఎప్పుడు వాళ్ళు దేనికి నాకు వాటర్ బాగా ఉంది బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఫుడ్, అలాంటి టైంలో వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ వాటరే డొనేట్ చేస్తే విల్ ఇట్ బి ఆఫ్ ఎనీ యూస్? నా కంట్రీలో వాటరే లేదు, వీ హ్యావ్ హౌస్ కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ అన్నీ ఉంది, బట్ వాటర్ చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంది. అలాంటి టైంలో వాళ్ళు ఫస్ట్ నాకు ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సింది ఏంటి? వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఇలా ప్రయారిటీ అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మీ కంట్రీలో ఏంటి స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ అనేది మీకు తెలిస్తే అప్పుడే దే క్యాన్ హెల్ప్ అవుట్. నెక్స్ట్ థింగ్, గవర్నమెంట్ ఏదైతే, అండ్ హూ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ దాట్ కంట్రీ? గవర్నమెంట్. సో they can question the government, they can ask the government why they are not taking care of, and they can make them accountable if they share the data. Next, the exercise can only lead to a better emergency response during disasters. ఏదైనా సరే వెంటనే డిజాస్టర్స్ టైంలో ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ తీసుకోవాలి అంటే అసలు కంట్రీలో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అన్న దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆ కంట్రీ కోసం తెలియాలి. ఎన్విరాన్మెంటల్, ఫినాన్షియల్, హెల్త్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిలేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, weather data, especially weather forecasts, can help people anticipate and prepare for extreme events. ఇప్పుడు ఎందుకు డేటా కావాలి అంటే ఇప్పుడు నీ కంట్రీలోని వెదర్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలిస్తేనే రేపు పొద్దున్న ఏమైనా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ కానీ ఏమైనా రావచ్చు, యాక్సిడెంట్స్ ఏమైనా జరిగినప్పుడు హౌ యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ సేవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ మిటిగేటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు కంట్రీ స్టేటస్ ఎలా ఉందనేది తెలియాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఏంటి? Odisha State Disaster Management Authority and the Government of Odisha invested in acquiring data on weather forecast and disaster response measures after the cyclone in 1999. 1999లో ఎప్పుడైతే చాలా పెద్ద సైక్లోన్ వచ్చి చాలా ఎఫెక్ట్ అయిందో దాని తర్వాత ఒడిశా గవర్నమెంట్ ఏం చేశారు? దే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ మోర్ అబౌట్ ద వెదర్. అక్కడ వెదర్ ఎలా ఉంటుంది, రేపు పొద్దున ఎప్పుడైనా వస్తే సైక్లోన్స్ ఎప్పుడు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద మిటిగేటివ్ మెజర్స్ దే హ్యావ్ టు టేక్ టు ప్రివెంట్ ద లాస్. దే కెనాట్ స్టాప్ ద లాస్ బట్ దే క్యాన్ ప్రివెంట్ ద లాస్. ఓకే. నెక్స్ట్, అండర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇంటెంట్ డేటా. యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఈ డేటా ఏదైతే కలెక్ట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఈజీ టాస్క్. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ నీడెడ్, బట్ వెదర్ దే ఆర్ ట్రూలీ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దాట్ ఆర్ నాట్. ఓన్లీ హాఫ్ ద కంట్రీస్ హ్యాడ్ ఎ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ప్లాన్ దట్ వాజ్ ఫుల్లీ ఫండెడ్ యాజ్ ఆఫ్ 2019. సో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయో అందులో ఓన్లీ హాఫ్ కంట్రీస్ మాత్రమే నేషనల్ స్టాటిస్టిక్ ప్లాన్ అనేది ఉంది. ఓకే, while 93% of the high income countries had fully funded national statistical plan. High income countries అన్నింటిలో కూడా నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ప్లాన్ అనేది ఉంది అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఫండెడ్. ఓకే, మిగతా ఆన్ ద హోల్ అన్ని కంట్రీస్ చూసుకుంటే మాత్రం ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఆర్ హ్యావింగ్. నాట్ ఎ సింగిల్ లో ఇన్కమ్ కంట్రీ హ్యాడ్ వన్. లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్లో ఎవరికి కూడా అయితే ఫుల్లీ ఫండెడ్గా ఉన్న నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్లాన్ అయితే లేదు. లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ were unable to harness the potential of data due to lack of institutions. Main thing ఏంటి? మనీ ఎందుకు లేదు? బికాస్ there are no institutions, there are no decision making autonomy and financial resources. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టాలి అంటే ఇట్స్ ఈజీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ థింగ్ దట్ దే కెనాట్ డూ, బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రన్ చేయాలి, మేనేజ్ చేయాలి అన్న కూడా దే నీడ్ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్. నేమ్ సేక్ దే కెనాట్ సెట్ అప్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఫర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో దే అగైన్ నీడ్ ద ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్, all of which hold back their effective implementation and effectiveness of data system and governance frameworks. సో ఇక్కడ డేటా ఇవ్వడం లేదు, డేటా లేదు అంటే కలెక్ట్ చేయడానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా లేవు బికాస్ దే ఆర్ నో ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ టు డూ దాట్. గ్యాప్స్ ఇన్ డేటా ఆన్ ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్ వర్ పర్టిక్యులర్లీ సివియర్. ఎక్కడ ఎక్కువగా గ్యాప్ ఉంది? ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్కి సంబంధించిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో వాటి గురించి ఎక్కువగా డేటా అన్నది లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉమెన్కి సంబంధించి శానిటేషన్ తీసుకోండి, వాటర్ రిసోర్సెస్ తీసుకోండి, జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఏదైతే జెండర్ ప్యారిటీ తీసుకోండి, లిటరసీ రేట్ తీసుకోండి. ఇలా ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్కి సంబంధించినవి ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ హెల్త్ గురించి తీసుకోండి, వీటి గురించి ప్రాపర్ డేటా అన్నది లేదు. దెర్ ఆర్ గ్యాప్స్ ఇన్ ద డేటా. Only 10 of the 54 gender-specific indicators, 19% in the United Nations mandated Sustainable Development Goals are widely available. ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి, సెట్ చేసుకున్నారు, అవి రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ కంట్రీలోని ఎక్కడ ల్యాకింగ్ అనేది తెలియాలి. ఆ కంట్రీలో ఎక్కడ ల్యాకింగ్ తెలియాలి అంటే మీకు ఆ కంట్రీకి సంబంధించిన డేటా ఉండాలి. బట్ అలా ఇండికేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోని 10 మాత్రమే, 54 జెండర్ స్పెసిఫిక్ పారామీటర్స్ ఉంటే అందులో ఓన్లీ 10 పారామీటర్స్కి 10 ఇండికేటర్స్కి మాత్రమే డేటా ఉంది. About the rest there is no data. Only 24% of the available gender specific indicators were from 2010 or later, and as I have told you only 10k ఉంది అని చెప్తున్నాము. బట్ అందులో కూడా most of the data is outdated or the old data, newly updated data which is taken after 2010. There is very less percentage, only 24% of the available data is newly obtained data. The report acknowledged that
Gender impacts of the pandemic have been incompletely measured due to gaps in the sex disaggregated data. ఓకే, ఏదైతే మనకి జెండర్ ఇంపాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పాండమిక్ టైంలో అవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్లీ మెజర్డ్. ఇందువల్ల డ్యూ టు ద గ్యాప్స్ ఇన్ ద సెక్స్ డిసాగ్రిగేటెడ్ డేటా, మనకి జెండర్ గ్యాప్స్ ఉండడం వల్ల వాటికి సంబంధించిన డేటా కూడా ఏది కూడా పాండమిక్లోని ఇంపాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా కంప్లీట్గా డేటా అనేది తీసుకోలేకపోయారు. ఇండియన్ కేసు తీసుకుంటే ఏంటి, ఇండియాలోనే ఏ విధంగా ఉంది, అవి గివింగ్ ఆల్ ద డేటా, మనం కూడా మొత్తం డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామా లేదా అని. అయితే వరల్డ్ బ్యాంక్ చెప్పిన దాంట్లో ఏం చెప్పిందంటే ఈవెన్ ఇండియా హ్యాడ్ నాట్ గివెన్ ప్రాపర్ డేటా అబౌట్ సంథింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో రిపోర్ట్ తయారు చేయడంలో అవి కూడా కుదరలేదు బికాస్ ఇండియా కూడా కొన్ని ప్రాపర్గా ఇవ్వలేదు అని చెప్పి. ఓకే, ఇండియా మానిటర్స్ 54 అవుట్ ఆఫ్ ద 130 ఎస్డిజి ఇండికేటర్స్. ఎస్డిజి ఇండికేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మన కంట్రీ ఎక్కడ ఉన్నాం ఏంటి అన్నది, హౌ మెనీ ఇండికేటర్స్ వీఆర్ మానిటరింగ్, 54. ఓకే, వైల్ ద ఓవరాల్ నెంబర్ ఆఫ్ మానిటర్డ్ ఇండికేటర్స్ హ్యాస్ గాన్ అప్, the country has dropped 4 indicators from its tracking list, pointed out the state of India's environment in figures 2020. ఓకే, ఎక్కడైతే మొత్తం ఈ ఓవరాల్ ఇండికేటర్స్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్డిజి ఇండికేటర్స్ అవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి, బట్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఆల్రెడీ మానిటర్ చేస్తున్న దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ 4 ఇండికేటర్స్ని ట్రాకింగ్ లిస్ట్ నుంచి తీసేసింది. డ్రాప్డ్ 4 ఇండికేటర్స్ అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, అన్ని ఇండికేటర్స్ చూస్తేనే ఆ కంట్రీ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అన్నది వరల్డ్కి తెలుస్తుంది. బట్ ఆల్రెడీ వీఆర్ జస్ట్ మానిటరింగ్ 54 indicators out of the 130 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్. అండ్ ఈవెన్ మళ్ళీ ఏం చేసాం, మనం ఆల్రెడీ ఏవైతే ఉండేవో ఫస్ట్ అందులోంచి మనం 4 ఇండికేటర్స్ని ఆల్రెడీ డ్రాప్ చేసాం. నెక్స్ట్, వాట్ వీ క్యాన్ డూ, data can advance development outcomes, so the challenges in data governance systems need to be addressed. Why they are not able to collect the data, why they are not providing the data, అవన్నీ కూడా they have to address. ఎందుకంటే డేటా ఉంటేనే డెవలప్మెంట్ అన్నది ఉంటుంది, ఎక్కడ ల్యాకింగ్ తెలుస్తూనే అకార్డింగ్ టు దాట్ ఓన్లీ దే క్యాన్ ప్లాన్ అని చెప్తున్నారు. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ సోన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇంకా వేరే కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా కంట్రీస్లోని లేటెస్ట్గా తీసుకున్న డేటా ఏది కూడా లేదు, ఎప్పుడో తీసుకున్న డేటా మీద బేస్ అయ్యే వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఎలా చేస్తారు, కొన్ని హోమ్ సర్వే అవన్నీ కూడా చేస్తారు. డిఫరెంట్ వేస్ త్రూ విచ్ దే కలెక్ట్ ద డేటా, బట్ అవుట్డేటెడ్ డేటా అయితే ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ నో యూస్. అప్పటి డేటా మీద ప్రకారంగా ఇప్పుడు గోల్ సెట్ చేయాలంటే కష్టం. సో న్యూలీ అప్డేట్ డేటా ఈజ్ నెసెసరీ. థ్యాంక్ యూ.